여러분이 완전 복음되어질 때요, 모든 역사를 나는 겁니다. Works arise when we have complete 완전 gospel 복음, introduction. 과거를 아는 자는 과거에서 해방될 수 있습니다. Those who know the past can be set free from the past. 이스라엘은 전쟁 통해서 시달리다가 나중에 바벨론 포로돼 갔어요. Israel was completely war-stricken and ultimately was taken as captives to Babylon. 이 바울이 이 과거를 깨달은 거예요. Paul realized this past. 나중에는 복음 못 깨달아 버리면 자기 옛날 과거로 그래 돌아가 죽습니다. With the passage of time, if you continue to lament your past and you cannot realize the gospel, then you continue to go back to your past, revert back to it and die inside of that state. 복음 깨닫지 못한 종교 생활은 우상 숭배와 똑같습니다. Religious living that has nothing to do with the gospel is exactly the same as idol worship. 하나님이 복잡한 것 중에 간단한 걸 God did not give to us something 오직 그리스도. convoluted or complicated. He gave to us something so simple, only Christ. 뭘 Amen. 해야 되는 거 아닙니다. 믿으시면 됩니다. It's not something you need to do. It's something you need to believe. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. For the righteous shall live by faith. 첫째입니다. First, 나는 모든 것은 다 잊어버리고 그리스도 예수께 잡힌 바 된 그것을 잡으러 가노라. I consider everything a loss, 뭡니까 and 이게? I race forward for which Christ took hold of me. What is that? 예수님께서 말씀하셨어요. Jesus said, 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다. all authority in heaven and on earth has been given to me. 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께하겠다. And I will be with you until the very end of the age, 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 줘라. baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. 만민에게로 가라. Go to all peoples. 내 이름으로 귀신 쫓아내라. Cast out demons in my name. 병든 자 손은 자 나으리라. Lay your hands on the sick and they will be 내가 healed. 너에게 능력을 주겠다. I will give you power. 오직 성령이 임하면 땅 끝까지 증인 되리라. But you will be my witnesses when the Holy Spirit comes upon you. 두 번째입니다. Second, 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가노라. he says he now goes forward for the calling heavenward. 하늘과 땅의 근세를 누리는 시공간 초월의 능력이에요. It's the power that transcends time and space to enjoy the authority of heaven and earth. 여러분 기도를 아십니까? 렘넌트 기도를 알아야 돼요. 시공간 초월의 능력을 누리는 것은 기도밖에 없어요. Do you know prayer, remnants? Do you know prayer is? The only power by which we can transcend time and space is prayer. 여러분 속에 기도로 그리스도께서 약속하신 7망대를 세워라. And that's why you must start now. Taking hold of that power of prayer, you must now establish the 7 partisans. 7대 여정을 가라. The world is not an easy place. You must now take the 7 journeys. 3가지 뜰을 만들어라. So you must 교회에다가 now 만들고 사업처에다 만들어라. establish the 3 courtyards in our church, in your workplaces. 그렇습니다. 세 번째입니다. Third, 보좌의 보증서를 주었는데요. 우리의 시민권은 하늘에 있다. he has given to us a warranty, a guarantee of the throne. In other words, our citizenship is in heaven. 여러분이 가는 곳에는 보좌와 하늘 군대가 동원되는 사실을 믿으셔야 됩니다. You must believe that wherever you go, the background of the throne and the heavenly armies of angels are mobilized to your side. 아무것도 아니지만 여러분 이 고백에요. 영적으로 완전히 변화가 나요. This seems like nothing at all, but from this one spiritual confession, a tremendous spiritual change takes place. 700년 만에 복음이 회복되면서 초대교회가 예배를 드렸단 말이에요. The gospel was restored in 700 years' time, and the early church came together to give their worship. 거기에 15나라 산업인이 참석해서 헌금을 한 거예요. And there, business people from 15 nations gathered and gave their offering. 이게 빛의 경제입니다. This is the economy of life. 여러분 헌금하실 때 제일 중요한 기도를 하셔야 됩니다. When you give your offering, you must give your most important prayer. 여러분 그냥 이렇게 하시는데 우리 후대들이 세계를 바꿀 빛의 경제 회복해. We must restore the economy of life by which our children and our posterity can change the future. 오늘 여러분이 진짜 미래에 대한 배경 붙잡으셔야 됩니다. Today, you must truly hold on to the background of the future. 여러분의 과거에서 빠져나오도록 하나님이 복음을 주신 거예요. There's no need for us to compare ourselves with others, for us to heed the words of other people. The reason why God has given us the gospel so that we can come 여러분의 out from our 신분이 past. 바뀌도록 하나님이 해방되도록 그리스도를 보내셨다. God has sent the Christ so that our identity can change, so that He can set us free. 오늘 하루 종일 이번 주간 내내 이 힘을 꼭 얻으시기를 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless your name of Christ that you can continue to enjoy this strength all day long today, all week long. 전도 현장에 계속 확인되어지는 부분은 모든 게 준비되어 있다라는 것입니다. 하나님의 뜻을 이룰 수 있도록 정확한 시간표 속에 예비된 제자가 있다. 이번 노예 캠프가
노예 캠프가 아니고 여러분의 캠프가 되시길 바랍니다. 나 교회 현장이 사는 캠프다. 그 준비된 현장을 찾기 위한 것이 팀 구성입니다. 하나님이 준비해 놓은 지역. 핵심은 뭡니까? 준비된 제자. 이 만남의 축복을 누리는 것이 캠프의 가장 포인트 되는 핵심입니다. 사람 캠프. 전도 때문에 부르셨는데 전도를 놓치고 살아요. 하나님이 부르셨습니다. 하나님이 사건을 일으키는 거예요. 사건 캠프. 절대 망대를 확실히 찾을 수 있는 가장 확실한 방법이 뭐냐? 핍박입니다. 그걸 통해서 하나님이 준비한 것을 찾아 들어가는 것이 현장 전도 캠프다. 그 지역 안에서 복음 운동을 제대로 할 수 있는 제자를 한 10명만 찾아버리면, 이러면 영적으로 지역이 복음으로 장악이 되는 거예요. 그것이 지교회에 완성되어지는 모습입니다. 그래서 우리 교회는 이걸 도전해야 돼요. 전도자 가슴 속에 꿈꾸고 있는 성경적인 전도운동의 확산, 교회가 꼭 회복해야 될 3가지 절대망대. 첫 번째, 전도의 절대망대를 세워야 돼요. 성경적 전도가 임마누엘 부산교회에서 동삼제일교시에 시작이 되었어요. 성경적 전도운동. 여니까 터져 나오는 거예요. 그런데 훈련이 들렸단 말이에요. 그래서 철수시키시고 그 다음에 나온 게 20가지 전도 전략입니다. 가장 베이스가 되는 5가지 기초. 이제 훈련됐다고 보고 이제 본격적으로 이걸 해보자 라고 하시면서 성경적인 전도의 방법을 꺼낸 게 전도 캠프입니다. 그래서 이 부분을 바르게 이해한, 체험한 제자가 일어날 때 이게 하나님과 통하는 제자가 되는 거예요. 그것을 구체화시킨 내용이 전도 전문 훈련이에요. 주일날을 여러분이 전도 기획하고 여러분의 현장을 계속 전도할 수 있는, 준비할 수 있는 날로 정해요. 그러고 있으면 주께서 여러분을 지도하시게 되어 있습니다. 여기에 가장 중요한 키가 사모늘입니다. 전도자의 삶. 복음은 치유입니다. 치유의 절대망대. 사단이 잘못 심어놓은 거, 온갖 무너뜨려 놓은 거, 이거 회복시키는 키가 말씀은 살았고 운동력이 있는데, 이 말씀과 성령의 역사가 그 영혼을 사로잡아 다스려야 돼요. 이런 영적인 힘이 그 사람의 육신을 사로잡아야 돼요. 환경을 사로잡고 다스려야 돼요. 그리고는 타임, 집중. 서밋을 성경적인 표현으로 회당의 절대망대다. 금토일 시대의 내용을 가지고 각인뿌리 체질을 바꿔주는 거예요. 현장에 나아갈 때는 편집, 설계, 디자인대에 나갈 수 있도록 하나님이 주신 것 찾아내야 돼요. 달란트. 복음 안에서 전문성 키워야지요. 재창조의 역사로 일어나는 거예요. 그게 성인식, 사명식, 파송식. 전 세계 교회가 보고 따라갈 수 있을 모델을 만들어라. 이걸 할 수 있는 기초는 기성세대를 통한 올바른 전도운동이 일어나야 돼요. 모든 이방인들이, 모든 불신자들이 올 수 있을 만한 복음 문화를 만들어라. 이를 위해서 예비된 제자. 새신자 사역을 어떻게 되느냐? 정확한 복음을 시험됐죠. 예수가 그리스도인데 이 사울을 향한 하나님의 계획을 딱 응답으로 받은 거예요. 그걸 전달한 거예요. 심부름. 복음으로 세상을 볼 수 있는 눈을 열어야 됩니다. 우리가 사는 울산을 향한 하나님의 계획이 있습니다. 우리는 거기에 심부름하는 자다. 절대 망대를 세우는 하나님의 키 포인트, 핍박이 초월적인 치유로 일어난 거예요. 문화권 변화의 역사로 나타난 거예요. 법적 조건이 완성된 거예요. 가이사 앞에 서야 할 것이다. 여러분이 있는 지역, 직장, 거기에 여러분이 모델을 만들어야 돼요. 300개. 성경적인 응답을 누리기 위해서 저와 여러분에게 필요한 것이 결단. 시간표는 건축과 영적 건축. 그럼 250만 대 나는 어떻게 되겠냐? 작정서가 아닙니다. 저와 여러분의 하나님 앞에 드리는 신앙 고백서요. 주님 앞에 일을 위해서 헌신하고 갈 수 있다. 이것보다 큰 축복이 없어요. 이 고백 위에 응답이 오는 거예요. 이 귀한 사역을 위해서 맡길 수 있는 그릇이 되나 안 되나? 하나님 보시는 거예요. 70인의 응답받는 일꾼 되어질 수 있도록 도우려고. 자기 지역을 살리는 전도자가 처음 하시려고 했던 13군데 지역의 성교관 운동, 하나님 일으키실 전도 운동에 쓰임 받을 수 있는 중직자들이 이번에 임직을 받게 되는 것이다. 이해 못해도 해야 돼. 거기에 주 포인트가 건축과 영적 건축입니다. 여기에 쓰임 받는 정인, 특별히 임마누엘 울산교회 많이 일어나시길 바랍니다. 우리의 현주소는 그리스도 안에 있는 것인데, 내게 능력 주시는 자 안에서 이게 우리의 현주소인데 누구나 그렇게 생각을 합니다.
我们的现住址是在基督里面，靠着那加给我能力的，所有的人都这样认为。 우리의 현주소는 그리스도 안에 있는 겁니다. 我们的现住址是在基督里，对吧？ 그러나 크기가 절대망대돼야 됩니다. 但是那里应该成为绝对望楼。 제대로 거무토일 시대를 열어서 우리 지금 그 후대들을 키워야 됩니다. 因为我们将会充分能做到，所以要正确的打开这个周末三休，要养育我们的后代。 예수님께서 뭐라고 말씀하셨는가 하니까 하나님 나라의 일을 40일 동안 설명했다. 耶稣是怎么说的呢？神国的事说明了40天之久，对吧？ 여러분들은 지금부터 你们从现在开始， 무조건 기도로 보좌에 7망대를 세워라. 无条件借着祷告，要建立宝座的7个望楼。 그 다음에는 우리는 평생 걸어가야 될 7 여정의 망대 세워라. 而且我们要建立平生要走下去的7大旅程的望楼， 응답을 누리는 아주 중요한 而且享受应允的非常重要的，非常重要的， 미리 응답받아야 되는 게 있어요. 有预先应该蒙应允的。 보통 우리 지금 전도하는 사람들이나 신앙에서 이걸 안 하고 있습니다. 一般传道运动的人，还有信仰生活的人不做这个。 지금 병든 사람들 너무 많아요. 现在生病的人实在太多， 사람들 말 듣지 마시고요. 하나님 말씀을 보고 나는 조금 영적으로 어렵다. 걱정할 거 없습니다. 不要听人的话，要看神的话语。我灵里面稍微压抑痛苦没有关系，不必担心。 치유의 가장 첫 번째가 治愈的第一个是什么呢？ 하나님 말씀. 是神的话语。 여러분 말씀을 그냥 들어서 그렇지 이 말씀이 因为你们总是习惯性的听话语而已，但是这个话语 내 是 영혼을 사로잡는다 이 말이에요. 能够拖住我的灵魂。 그러고 이 영적인 하나님의 말씀이 드디어 이때부터 내 육신을 사로잡고 而且属灵的神的话语，终于从这个时候起能够掌管我的 제일 肉身。 중요한 거 更最为重要的 하나님의 말씀이 나의 환경을 사로잡고 是神的话语能够掌管我的环境。 하나님의 말씀이 기도 속에서 내게 임하면 반드시 영혼의 육신의 환경에 변화가 일어나요. 只要神的话语在祷告中临到我的灵魂深处的话，必定在我的灵魂肉身环境会兴起神的应允。 그래서 뭐 어떤 사람은 우울증이 있다 이런 사람들이요. 정말 하나님의 말씀 믿고 제 얘기 듣는다면 치유돼요. 那么有抑郁症的人，如果真正听神的话语，而且祷告的话，必定会得到治愈。 모든 전도자는 지금부터 순례자의 기도를 시작해라. 所有的传道者从现在起开始朝圣者的祷 자, 告。 순례자는 길을 가야 됩니다. 朝圣者应该行路， 그래서 순례자는 시간, 환경, 내 육신 초월해요. 所以朝圣者应该超越时间、空间还有肉身。 회당에 절대망대 세우세요. 在会堂要建立绝对望楼， 세 가지 뜰을 만드는데 建造3个院子的时候， 237 나라의 다민족들이 우리하고 같이 让237国家的多民族与我们一同， 문화 공감대가 형성되면요 많은 사람이 살아나요. 只要能够形成文化共同感受的地带，就能够救活很多的人。地带， 237 나라를 치유하고 서밋으로 만드는 이게 세 가지 뜰입니다. 然后能够治愈237国家，并且让他们成为私密，就是3个院子。 자, 제일 대화할 때 뭘 해줘야 되느냐면 那么第一个要对话的时候做什么呢？ 우리나라의 우리 교회 다민족 모임은 길을 열어줘요. 길. 如果我国还有我们的教会有多民族来的话，应该给他们开启道路， 하나님이 제일 원하시는 거 보세요. 这是神最所愿的。 내용이 뭡니까? 那内容是什么？ 사도행전 17장 1절 왜 그리스도라 해야 되느냐? 使徒行传17章1节为什么是 이게 基督？ 회당이에요. 这就是会堂。 사도행전 18장 4절 안식일마다 예배가 뭐며 기도가 뭔가를 알아야 돼요. 使徒行传18章4节，每当应该教导他们礼拜是什么，祷告是什么。 사도행전 19장 8절 하나님의 나라 기도가 뭔지 응답이 뭔지 아는 겁니다. 使徒行传19章8节，神的国应该让他们明白祷告是什么，还有祷告应允是什么。 왜 우리는 금토일 시대를 열어야 되느냐? 为什么我们要打开周末3休时代？ 마지막 기회입니다. 是最后的机会， 각인 뿌리 체질 바꾸는 겁니다. 要改换刻印根基还有体质。 렘넌트 각인된 거는 평생 가잖아요. 刻印在人们的身上的会带到一生。 빌립보 4장 6장 7절에 아무것도 염려하지 말라. 腓立比书4章6到7节说，应当一无挂虑， 감사함으로 하나님께 아뢰라. 要感谢，告诉神。 그러면 하나님의 모든 지각이 뛰어난 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키시리라. 那神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 빌립보 4장 13절입니다. 腓立比书4章13节， 내게 능력 주인 자 안에서 모든 것을 할 수 있느니라. 靠着那加给我能力的，凡事都能， 여러분의 현주소. 是大家的现住址。 빌립보 4장 19절입니다. 腓立比书4章19节， 너의 필요한
모든 것을 채우시리라. 你们所需要的一切必定会填满。 구원받은 자의 배경. 과거의 노예, 포로, 속국의 이유를 알고 완전 복음으로 해방되어 모든 역사 누리게 하심을 감사드립니다. 하늘과 땅의 모든 권세 가지신 예수 그리스도께 붙잡힌 바 된 그것을 잡으러 가는 삶이 되게 하옵소서. 기도 속에서 위에서 부르신 부름의 상, 7망대 7여정, 새 뜰을 위하여 쫓아가는 삶이 되게 하옵소서. 보좌의 보증서인 하늘의 시민권을 가지고 가는 곳마다 보좌와 하늘 군대가 동원되는 응답을 누리게 하옵소서. 하늘과 땅의 모든 권세와 보좌 움직이는 힘을 누리며 빛의 경제 회복하게 하옵소서. 예비된 제자. 모든 것을 아시고 모든 것을 준비하신 하나님께 감사드립니다. 올바른 팀 구성으로 성령의 인도받아 하나님이 준비하신 예비된 제자를 찾고 복음운동 제대로 할 수 있는 10망대를 찾아 세우게 하옵소서. 사모늘을 통해 전도의 절대 망대를 세우고 집중을 통해 치유 망대가 세워지게 하옵소서. 금토일 시대를 열어 렘넌트들에게 올바른 복음의 각인, 뿌리, 체질을 만드는 회당의 절대 망대가 세워지고 하나님 안에서 준비되어지게 하옵소서. 예비된 제자에게 정확한 복음을 각인시키고 하나님의 계획을 전달하며 치유를 통하여 문화권을 변화시키게 하옵소서. 건축과 영적 건축 속에 250망대의 주역이 되어지고 성경적인 전도운동에 쓰임받는 결단을 하게 하옵소서. 우리의 현주소. 이 시대 300% 전문성, 시스템, 현장성 준비하고 절대망대를 세우는 축복 주심을 감사드립니다. 기도로 7망대 7여정, 미리 응답 누리는 전도의 절대망대를 만들게 하옵소서. 하나님의 말씀이 내게 임하여 영혼, 육신, 환경의 변화 일어나는 치유의 절대망대를 세우게 하옵소서. 하나님의 말씀이 내게 임하고 실제로 기도, 순례자의 기도를 시작하여 치유의 절대망대를 세우게 하옵소서. 세 가지 뜰과 금토일 시대를 위한 내용 있는 회당의 절대망대를 세우게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서.
예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.